Namaste, Aish. Today, we are having Global Wellbeing Conference 2026 Leaders Talk. And today's episode, the leaders talk are from Karnataka Drugs and Pharmaceuticals Manufacturers Association, KDPMA. We have the president, Mr. Jatish Sheth, Namaskara. Mr. Harish Jain, Namaskara. the managing committee member, and Mr. S.K. Shetty, General Secretary. Namaskara. So today's episode will be very special because we are going to the core of the health sector. So before that, to the president, so what is this KDPMA? Why it was established and what is its role? The journey, sir. KDPMA is a Drug Manufacturers Association of Karnataka. Started more than 50 years ago. At that time, the industry was very small, very few. Few of them gathered and used to meet informally, and then we became a formal organization. We have got large companies, multinationals, public sector companies, and small companies as our members. In terms of contribution to the nation, we are only about 2% of the industry of the nation. But we contribute 8% of the total exports. 8% of the total exports and 7% of the national manufacturing of medicines. Our main aim is to advance the pharmaceutical industry in Karnataka. We engage with the government, we engage with colleges, we engage with wherever it matters to take this forward. Okay. Sir, the pharma industry will come under the central government policy or the state government? It's a concurrent subject. Okay. The licensing and implementation is by the state authorities. The policy, only the policy, Okay. is to be by the central government. But now we see central government making inroads into state authorities, Okay. probably going beyond their mandate, which is not a very encouraging for the growth of the industry. Okay. But as per our knowledge, when it comes to the health sector for the doctors, health policy belongs to the state government. But why this contradictory for the pharma industry? The Central Drug Control Organization, CDSCO, Okay. not only in Karnataka, elsewhere also, is trying to, like I said, it goes beyond their mandate, but they are trying to make inroads into the state policies of licensing, of permission, product permission. For us, even if there is a change in the color of the tablet or capsule, we have to seek permission from the drug authorities. Acha. Any change, Okay. any labeling change also, we have to seek permission from the drug authorities. Okay. And the state is well equipped to handle it, but the central is making inroads into this and probably getting a role to play in what the state does, which is not required. The state can manage. The state is a progressive state. The drug control department in Karnataka is well equipped, and it's quite, I would say, strict. And that's why the pharma industry, which we welcome it in Karnataka, has got a name all over the country for being the quality destination for quality products of pharmaceuticals. Great. So Even worldwide, it is known as a state which produces quality products. of Karnataka state. Of Karnataka, if someone, there's a lot of contract manufacturing where big companies give out products to smaller companies, not only in India, it's also elsewhere also. The preferred destination is Karnataka. The manufacturing will be done in Karnataka, but the branding will be in their name Brand will be because in of there the quality. because of the quality, and in fact, the top 7 brands of the country are being made in this state. Oh, that's really great. Corex, Bicosils, Dolo 650, these are all the top leading brands of the country which are being made in Karnataka. Great. Or units in Karnataka, that's what I mean. We have got units which are MHRA approved, that is UK Medicinal Agency, FDA approved, Australian authorities approved,
Japanese authorities approved. These are all stringent regulatory authorities, and there are quite a few what do you call accolades or approvals given to units in Karnataka. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಜೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್, ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಫಿಕೇಷಿಯಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಫಿಕಸಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಕಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 36 ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 36. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇರೋದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು. ಅದು ಬಂದಿರೋದು, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟು 1940 ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 1945. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ನೆಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ನಾವು 90% ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇದು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್, ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಐದರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲೂ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಅದಿರೋದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಲಾ. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಒನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಫ್ ವಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. 36 ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ದುರಂತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಈಗೋ ಕ್ಲಾಶಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಂಪನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಫಾರ್ಮಸಿಯವರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 190 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೂಪುರ ಹೋಗೋದು, ಹೊಸೂರು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 years ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ NSQs ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೇನು ಇದಿದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ CM ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋರಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರ್. ಯು ಆರ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ KDPMA ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತೀವಿ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಪವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮಗೂ, ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ಸು, ನಮಗೂ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ನೀವಾರೋ, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. 36 ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಓಡಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಸಿ. ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, 30 seconds ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ರೀಲ್ಸೇ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕೋ ಬರಬಾರ್ದು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ? ಸರ್, we need the next generation. We need the next generation of entrepreneurs. Otherwise, whatever advantages in terms of growth, in terms of visibility globally, we are known as the pharmacy of the world. Why? Because about 180 countries are using medicines from India. Okay. Including, I would say some statistics that 50% of medicines from Africa are from India. Great. 40% of generics in USA are from India. 60% of the vaccines in the world are made in India. So with this sort of contribution, and 25% of medicines of UK are from India. With this sort of contribution to take it forward, we need the next generation of entrepreneurs. We as an association have been engaging with the second generation that this is the path to follow. But we also request the government that they look into the policy. There is an IT policy, BT policy in Karnataka. You give us a similar policy, we will see that this growth multiplies multifold. This is what exactly we'll engage with Sri Khadar, Health Minister of Karnataka, and Sri DK Shivakumar, Chief Minister of Karnataka. A policy change is required. Then these youngsters will be encouraged. Otherwise, what advantage we have had as a country
will be lost out. I agree with you. Today's youngsters have got a different mindset. They want things to be done fast. They do not want so many roadums and hurdles that the road ahead is very difficult for them. Yes, we went through that. In their generation, they will not have that patience. They will not have that forbearance. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮಸಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸರ್, do you suggest in this environment the young generation should come, or else the environment should change? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ US, UK ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 180+ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೇಷಂಟು ಸಪೋಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ $1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ್ರ US ಮೇಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ $4 ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು. $1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಸ್ $4. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ medicines. Quality is recognized all across the world, and lot of hopes across the patients. 8 billion patients across the world are having hope and vishwasa ide and appreciation ide ki ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ and they will solve our problem. Under the circumstances, this is one of the only industry which has shown positive growth even during COVID times. Even if you see ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಐಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸಿಂದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಜಿ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ವೆದರ್ ಈ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ಟಾಪ್ 10 ಕಾಲೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ 3 ಅಥವಾ 4 ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25% ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 8% ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ನಮ್ದು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಟುಡೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು 65,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು IT-BT ಥರ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ IT-BT ಥರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕೊಡಿ. ಈ 65,000 ಜನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇದೆ,
ನಮಗೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ವೇರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ different part of the country, they are also want to come to Karnataka. There are entrepreneurs who want to invest in huge amounts, and ನಮಗೆ that is a win-win for ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೂಲ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ IT ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಕೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್? We are serving the nation. We are serving the state. So working for the nation building, but We do not control anything. We do our job. What is our responsibility? Our responsibility is to make, like my friend said earlier, quality products which are efficient, efficacy, which are affordable. This is our main thing. And then now, seeing the world, what is required, look at India itself. We have got challenges, health challenges. We have got 30% of the population being diabetic. 1 in 9 patients in India are suspected to be cancerous. 59% of the people in India have got sleep disorders, and close to 29% are obese. A health hazard to the population of of India or of Karnataka can cause a health to the economy of the country. It's a burden. Who has to bear that burden? So we are getting into innovation of these products, and we need a supportive policy for innovation. In fact, our fond aim at Karnataka is to make Bangalore or Karnataka the innovation capital of India. Give us the policy. Please give us. Help us with giving us the policy. Like my friend said, we don't need subsidies. We need a good infrastructure which can bring down the cost of manufacturing, bring down the cost of innovation. We've got so many colleges, so many institutes. We have been engaging with the colleges to do research work or innovative work there. But with a policy, pragmatic policy, this can be accelerated. And this is what we at KDPMA are looking at. Great. The next growth of pharma industry is going to be from innovation. True. So here, the core issue is in the policy. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೈಡ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಡ್? ದ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ. ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ನೋಸ್ ದಿ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ? IAS KS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಸಂಬಳ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಜನರೇಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಪ್ಲಸ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಐತೆ. ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ 2026 KDPMA ಏನವರು ವಾಯ್ಸಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಹೋದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುನೈಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಾವು? ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್
ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾಬ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೋದು ಇದಿದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೊಂಚೂರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್.